Welcome back after the break and news. तपाईं रेडियो हुनुहुन्छ Vinet Presence Galaxy This Morning Live. हामी दुईजना आइसकेका छौं हाम्रो गेस्टसँग कुराकानी गर्नका लागि. आज को गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग भनेर त हामीले यहाँलाई अघि नै जानकारी दिइसक्यौं. We have Mr. Anil Keshary Shah, currently the CEO of Nabil Bank. Welcome to the show. Thank you for having me here. Good morning. Good morning. र हामीले गेस्टलाई चिनाउनलाई एउटा सानो इन्ट्रेस्टिङ उहाँको भिडियो प्रोफाइल बनाछौं. त्यो भिडियो प्रोफाइल पनि एकचोटी हेरिया. अनिल केशरी शाह बैंकिङ क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो. लामा जोगा, लोभलाग्दो व्यक्तित्व र सन्तुलित प्रस्तुतिका कारण शाहको छवि अलग्गै छ. साथमा कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले उचाइ थप बढाइदिएको छ. सन् 1966 मा जन्मिएका शाहले 1991 देखि बैंकिङ करियर सुरु गर्नु भएको हो. त्यसको 15 वर्षपछि नेपालको पहिलो जोइन्ट भेन्चर बैंकको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभयो. शाह 30 वर्षे बैंकिङ करियरमा 15 वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेपालकै एकमात्र बैंकर हुनुहुन्छ. हाल नबिल बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहेका सफल बैंकर र कुशल मोटिभेशनल स्पिकर तिनै अनिल केशरी शाह आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ. Yes, यहाँले देखिसक्नुभयो हाम्रो गेस्ट आजको लागि दङ्ग पनि पर्नु भयो. So we did a good job with the intro video. Absolutely. I have nothing to say after seeing that video. That's it now. I can leave. So I think my first question itself would be यस्तो बिहान हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ. तपाईको त दिनचर्या पनि बिहानै सुरु हुन्छ. But as a CEO, how does your day look like? अब जनरल मान्छेहरुको त्यो कौतूहलता पनि हुन्छ होला हैन. यत्रो ठुलो एउटा संस्थालाई लिड गर्ने मान्छेको दिनचर्या चाहिँ कस्तो हुन्छ? How does your day start and how does it end? I think मेरो विचारमा चाहिँ एउटा सन्तुलन चाहिन्छ. You need a balance, हैन. I know so many people who are balanced in just chilling out and relaxing, and so many people who are just from the time they get up they're just working. My view is slightly different. So I get up after I wash up and everything. I do a little bit of exercise in the morning. Then I do puja every day, take a bath, do my job, and have a bit of green tea and start the day. This is very, very important, I think, because it gives me time to think, it gives me time to plan for the day, however much I can plan, and then you get in the car, you go to work. As a CEO, I think nobody can say that my day is planned every day. There are certain blocks that are planned, meetings and so on and so forth, but then things come up all the time, good things, bad things, and you've got to be able to handle it as you go on. Then at the end, I don't drink, I don't smoke, and I don't do any of the other stuff. So pretty much if I have to go for official receptions, I go. But my ideal evening is going home, spending time with the dogs, watching some good TV on Galaxy 4K, and relaxing and chilling out. And then again, I pray at night and relax and sleep. Now, this may sound like a boring life. People think, oh, this guy must be partying all the time. He must be, must be in LOD, rapping away all the time. It's not like that at all. I think it's very important that you look at the long term. A lot of people I see going up and down. Gym ma pani panche aउँछ and I'm doing my thing and say, "Dai, त्यस्तो गरेर पनि हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यो वेट गर्नुपर्छ." And for 2 months they're like, "Wow, man, this guy is going to be Mike Tyson," and then they disappear for 8 months. I've been doing my exercise for maybe, I don't know, more years than your age, maybe Sadiksha, but I've been doing the same. I mean, different things, but निरन्तरता चाहिन्छ कि जिन्दगीमा जे गर्दाखेरि पनि निरन्तरता चाहिन्छ. Especially in today's day and age, people are on and off like that. It's a TikTok generation. So, but निरन्तरता भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ I think it's good for not only the body but the soul. त्यो निरन्तरताकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ त धेरै समयसम्म हुनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यहाँहरु जस्तो व्यक्तित्वले गर्दाखेरि चाहिँ यो बैंकिङ करियर अलिकति ओभर हाइट अप भयो कि किनभने सबैजना त त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्. यो सोचे जस्तो गरी मानिसहरूले यहाँहरूलाई अन्य सिइओलाई देखेर चाहिँ हामी पनि त्यस्तो हुन्छौँ भन्नु भन्छौँ, तर डु यु थिङ्क द्याट रियली यतिको मतलब त्यो ग्ल्यामरस त्यस्तो फुलफिलिङ छ बैंकिङ करियर अरूको लागि जेनरली? मेबी यु आर द एक्सेप्सन. सर्वप्रथम त धेरै भन्नुभयो हैन, त्यति बुढो पनि छैन म, त्यति धेरै त भइसकेको छैन जस्तो हैन. तपाईको करियर चाहिँ धेरै भनेको एज सानै भयो पनि करियर लाग्यो. एज सानै 30 वर्षको करियर भन्ने चाहिँ धेरै भन्नुभयो. हुन्छ, सदीक्षा दिदीलाई अब भनौँ न भनेर. No, I think कुनै पनि काम गर्दाखेरि if you go to be a runner, म चाहिँ I have to be number 1 all the time भनेदेखि then don't be a runner. If you want to be a swimmer, then I want to be like गौरीकालाई जित्ने भने. My thing is to everybody, constantly try to better your personal best.
whatever your personal best is, wherever you are in the pecking order of things, don't look at those above you or those below you. Look at yourself and constantly try to increase your personal best. If you want to join banking, don't just look at the glamour and the Anil Shah and the, etro talab and all that. Look at what you have to invest. It's not a job, it's a career. I've been doing this for over 30 years. Every day, getting up every day, doing the same thing, long hours, no social life, no friends, no family events, so on and so forth. Now, if you're able to invest that and still get happiness out of it, go for banking. The other thing is, I've been doing this for over 30 years. 30 years. It wasn't that I did my MBA day before yesterday and I'm here sitting here and talking to you in this wonderful show. It took me 30 years to nirantarta. Again, you need to be able to sustain yourself, keep pushing, and you can only do that if you're happy doing it. If you're not happy doing it and you just think, 2 years later, खै त म त CEO भइन म त हैन अझ पनि यहाँ टेलरमै छु या यहाँ उनै गरिरहेको छु, then don't do this. It's like the painter. They don't bring a masterpiece out. They bring a masterpiece out at the end of their career maybe, but they've been doing this for 40 years, 50 years. But every painting they make, they're so proud of it. They're so, it gratifies them, gives them happiness. That's what any career is. Banking, yes, it gives you. I tell everybody who joins Nabil, and then they bring them to the young crop to talk to me, and I say the first thing I say is the fact that you joined Nabil, your marriage quotient has gone up, because now बुवा मुवाले चाहिँ मेरो छोरी नाबिलमा काम गर्छ, मेरो छोरा नाबिल ओहो हैन हुने सासु ससुरा दङ ओ नाबिलमा काम गर्दै रहेछ, so your marriage quotient goes up. One thing is that, but please remember, if this is what is really you're passionate about, you think that this is what's going to give you happiness, jump into it. If not, if you just want to be like Anil Shah or somebody else, maybe you need to rethink. So, यसरी आफ्नो पर्सनली हेर्दाखेरि पनि ब्याङ्किङ एकदमै लुक्रेटिभ करियर पनि हो, तर तपाईले भन्नुभएको जस्तै सोच विचार गरेर आउनुपर्छ जुनै पनि करियरमा, आफूले त्यो करियरबाट के चाहेको छ त भनेर हैन, के चाहिरहेको छ त्यो पाउँछ कि पाउँदैन खोज्ने भइहाल्यो. तर जेनरली कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईले सुरुवात गर्ने अब धेरै बुढो हामी भन्दैनौं, त्यो 30 वर्षको यो दौरानमा पहिलो वर्ष सुरु गर्दाखेरि ब्याङ्किङको अवस्था नेपालमा र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो परिवर्तनहरू के कस्तो भएको छ? साच्चै ब्याङ्क हामी सबैको साथी बन्न सकेको छ, जति सहयोग गर्नुपर्ने त्यति सहयोग गर्न सकेको छ त? अब when I look back हैन, त्यो बेलामा पनि मलाई मेरो ब्याङ्क एकदम ठुलो जस्तो लाग्थ्यो, नेपाल ग्रिनलेज ब्याङ्कमा 1991 मा when I started out. आज हेर्दाखेरि मेरो ब्याङ्कको एउटा शाखा पनि त्यो पुरा ब्याङ्क भन्दा ठुलो छ र कम्प्लेक्सिटी अफ प्रोडक्ट्स अफ सिस्टम्स एन्ड अल इज अमेजिङ. तर मलाई थाहा छ कि 5 वर्षपछि हेर्दाखेरि आज जत्रो नाबिल ब्याङ्क लाग्छ, मान्छेले भन्छ के थियो र त्यो त आज त यत्रो छौँ भनेर हैन. परिवर्तन धेरै भएको छ र त्यो परिवर्तनको यात्रामा धेरै राम्रो चिज पनि भएको छ, कति नराम्रो चिजहरू पनि भएको छ. र एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज र यो कोभिड पछि झन् यो युद्ध स्तरमा अगाडि बढेको चाहिँ डिजिटाइजेसन. पहिला ब्याङ्क भनेको एउटा जाने ठाउँ थियो, म मेरो ब्रान्चमा जान्छु, बस्छु, ब्रान्च म्यानेजरसँग कुरा गर्छु, चेक क्यास गर्छु, के गर्छु भनेर. अब ब्याङ्क भनेको एउटा सेवा भएको छ. यहाँहरूको जेनेरेसनले चाहिँ ब्याङ्क भनेको ब्रान्चमा जाने, कुपन लिने भन्ने, मेरो ब्याङ्क मेरो हातमा चाहिन्छ, मेरो फोनमा चाहिन्छ, मेरो ल्यापटपमा चाहिन्छ. किन ब्याङ्क गइराख्ने हैन? मैले लोन पनि यहीँबाट अप्लाई गर्नु पाऊँ, त्यो लोन तिर्नु पनि यहीँबाट पाऊँ, मैले केही काम गर्दाखेरि त्यही हो. त्यही भएर चाहिँ अब त्यो जुन इन्ट्रोडक्सनमा पनि देखाउनु भयो हाम्रो नाबिल डिजी ब्याङ्क भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो पोर्टल लन्च गरेका छौँ, हाम्रो प्रयास त के छ भनेदेखि ब्याङ्किङ सेवा त हामी दिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँलाई खाना खानु मन लाग्यो भने पनि त्यो पनि त्यही एपबाट आओस् हैन, तपाईँलाई कहीँ जानु मन लाग्यो भने त्यो ट्राभल पनि होस्, इन्स्योरेन्स पनि होस्. यो एप एउटा यस्तो होस् कि यहाँको सो जस्तो के बिहान दिन सुरु भएपछि चाहिँ हैन के जे चाहिए पनि, अलि धर्म चाहिए पनि, कर्म चाहिए पनि, जे चाहिए पनि यहाँ अलिकति झल्किने जस्तो ब्याङ्कको परिवर्तन सबभन्दा ठुलो परिवर्तन मैले त्यो देखेको छु नयाँ जेनेरेसनमा. र वित्तीय समावेशिता, वित्तीय शैक्षिकता भनेर हामी धेरै कुरा गर्छौँ र त्यो कुरा गर्दाखेरि अझसम्म पनि हामी चाहिँ आउनुहोस् ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस् भनेर भन्छौँ. त्योभन्दा हामी अघि धेरै अगाडि गरिसकेको छौँ, किनभने जुन लाखौँ लाख नेपाली विदेशमा गएर पसिना बगाएर होस्, बुद्धि चलाएर होस् काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू फर्केपछि सिर्फ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ भनेको के हो र के गर्न सक्दो रहेछ भनेर थाहा हुँदैन. उहाँहरू गाउँ गइसकेपछि उहाँहरूको वरिपरि सबैजनालाई पनि सिकाउनुहुन्छ, यो के गरिरहेको यस्तो पनि ब्याङ्किङ हो भनेर. सो ब्याङ्किङ टुडे इज नट ओन्ली अबाउट ओपनिङ अ ब्याङ्क अकाउन्ट. ब्याङ्किङ टुडे is about, it's a lifestyle. I want to do everything from my mobile, from my laptop. It has to be something that enhances your lifestyle. They better banking career गर्न आउने मान्छेलाई म जहिले पनि भन्छु, what industry are we in? And 99% say finance industry and all. No, we're part of the service industry. Just like a hotel or an airline or any other service industry, the first thing you need to do is be good with people. You need to be a good communicator, a good connector, a good person, not only to sell, but to understand people's problems and be able to solve it. If you are that,
then banking may be something that you need to consider. कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो हामीले सर्भिसलाई महत्त्व दिनुपर्ने र अहिलेको नेपालको ब्याङ्किङको भनौँ न आवश्यकता पनि त्यही छ। एउटा सानो छोटो ब्रेक लिँदैछौँ, त्यसपछि हामीसँग अझ रमाइलो प्रश्नहरू छन् र सानो छोटो ब्रेक लिहालौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ नाबिल ब्याङ्कका सिइओ अनिल केशरी शाहसँग। उहाँले हामीलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने के मोटिभ लिएर आउनुपर्छ अथवा निरन्तरताको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने बारेमा पनि हामीलाई बुझाउनु भयो। आशिष दाइसँग एउटा प्रश्न तयार रहेको मुखमा पनि आइसकेको मैले देखिरहेको छु। के हो त, सोध्नुहोस् न। तर हुन त हो दाइलाई एउटा कुरा मलाई के सोध्न मन लाग्छ भने, हुन त आइएम स्योर यु हेभ आस्क्ड दिस क्वेसन टु लट अफ पिपल द्याट यु इन्टरभ्यू, होइन? एउटा स्ट्यान्डर्ड वेयर डु यु सी योर सेल्फ इन 5 years भनेर। सो वेयर डज अनिल शाह सीज हिमसेल्फ इन 5 years अब? I think now the time has come for me to, in some way or the other, give back. Okay. One thing I want to make clear is that giving back is not politics. A lot of people think, I know about Anil Shah, politics ma लाग्छ भनेर। त्यो दृष्टिकोण मेरो चाहिँ छैन, होइन कि पोलिटिक्समा लाग्ने भनेर। हो म पोलिटिकल पार्टीहरूको होइन राम्रो नेताहरूसँगलाई समर्थन गरेर उहाँहरूलाई होइन हेल्प गरेर कसरी हुन्छ सँगै अगाडि देश बनाऊ भन्ने त सधैँ छ, तर त्यो भनेर चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ छैन। बट बाई गिभिङ ब्याक आई मिन मेबी इन सम रोल इन education, in mentoring, in whatever is, I already do it, but maybe more and more going forward, because and it could be individual or institutional, one-on-one पनि हुन सक्छ, with groups of people हुन सक्छ, or with organizations also हुन सक्छ। किनभने I think because of kind friends like yourselves, this brand has been built around me, and I think I could say, okay, I'm just going to go and take a camera and roam around Nepal, but I think a lot, it would not only be a waste for me, but a lot of people have invested a lot in me to make me Anil Shah, the Anil Shah. So if I can give back, so that in days to come, it should be maybe in 5 years time, people forget, and ke garthyo re tyo Anil le पहिला, then I will be successful. That, you know, as you in the introduction, banker and motivational speaker and all that. But at the end of the day, it should be something that, you know, I want to meet people later on in my life who say that, you know, I was in that program, I was part of that motivation, you mentored me here, and today I am doing this, whatever it is that they're doing, and they're very happy doing whatever it is. So I think that's the phase I'm at now, slowly evolving, slowly transitioning into that phase, because as was said, 30 years I've been doing banking, of which 15 years I've been the CEO. I know about निरन्तरता त चाहिन्छ, तर अब त्यो निरन्तरता गर्दा गर्दै आफै रगडिएर सिद्धिने त भएन. You need to evolve. I think you need to evolve, and to be happy you need to evolve also. So as I said when I joined Nabil, Nabil is most probably going to be my final stint in banking. That doesn't mean that I will become you know, go into gardening after that. I will do something that gives me happiness, and I hopefully adds some value to the society. Okay. सिधै नै पोलिटिकलमा चाहिँ होइन, नट गिभिङ ब्याक द्याट वे भनेर भनिहाल्नु भयो। तर मेरो प्रश्न मैले अर्को सोध्न लागेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तो मानिस होइन जसको चाहिँ म्यानेजरियल स्किल एकदमै राम्रो छ, अनि हामी युवाहरूले पनि यसो हाम्रो पोलिटिकल सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गुड म्यानेजरको, गुड लिडरको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ। टु पुट इट भेरी सिम्पली, होइन, हजुर जस्तो राम्रो म्यानेजर यदि गभर्मेन्टमा आएर पिपल, स्किल, पोजिसन मात्रै म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने विचारलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? I've thought of that also. म पोलिटिक्समा लागेँ भनेदेखि म एकजना राम्रो म्यानेजर हुन्छु, लिडर हुन्छु, अनि त्यहाँ लाग्ने बित्तिकै मेरो समर्थक पनि हुन्छ, मेरो विपक्षी पनि हुन्छ, एन्ड अल सोर्ट्स अफ थिङ्स एज इन पोलिटिक्स। म पोलिटिक्समा नलागेर जुन अघि मैले भने त्यो सिर्फ युवालाई होइन, हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई, हाम्रो नेताहरूलाई पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो ज्ञान मैले उहाँहरूलाई दिनु सक्नु र उहाँहरूले त्यो लिनु सक्नुभयो भनेदेखि त एउटा अनिल शाह लिडर मात्रै होइन, मेरो प्रयास त 10,000 वटा अनिल शाह भन्दा राम्रो लिडर बनाउनेमा मेरो पनि अलिकति योगदान भयो भनेदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो होला। द्याट इज वेयर आई एम एट। सो स्टार्टिङ अ पार्टी or doing something myself, that's great, but then that would be just me and group. But if I am apolitical, then I can go to the Congress, I can go to UML, I can go to the Nepal Communist Party, I can go anywhere, just when they say, okay, आउनुस् न हाम्रो बन्द शास्त्रमा आएर हामीलाई लिडरशिपको बारेमा सिकाउनुस्, हामीलाई स्ट्र्याटेजीको बारेमा सिकाउनुस्, हामीलाई म्यानेजरियल स्किल्सको बारेमा सिकाउनुस्, हामीलाई हैन रिसोर्सको सदुपयोग गर्ने बारेमा सिकाउनुस्,
whatever I can give to them, then I can give to thousands of people. Because हामी बिग्रेकै यो नेताको पछाडि लागेर हैन. There's a difference between leadership and lead. Leadership मैले मेरो visiting card दिने बित्तिकै ओहो माफ भयो यो त leader रहेछ है, यो त leader Anil Shah CEO भने leader, because my designation makes me a leader. But to lead you don't need a designation. Your mom is a leader. So many आमाहरू हाम्रो leader lead गर्नुहुन्छ, हामी परिवारलाई lead गर्नुहुन्छ हैन. Leader भएर हैन, कुनै एउटा दर्जा पाएर हैन, but उहाँको कामले गरेर. र हाम्रो पोलिटिक्समा पनि त्यस्तो चाहियो. हामीलाई लिड गर्ने मान्छे चाहियो कि लिडर यो पथ यो गर्ने भने हामी चाहिँ त्यही हुन्छ कि हाम्रो प्रब्लम भए पनि हामी भगवानका दौडिन्छौँ. एउटा बोका बिचारा काट्छौँ या हैन के पूजा सुजा गरेर चाहिँ अगेन वी आर लुकिङ फर लिडर इन गड. नो, लेट अस लुक टु गड टु लिड. And then we lead our lives in a manner that God will be happy with us. So म चाहिँ लिडर बनाउनेतिर हैन. I want to teach people how to lead. I think त्यसो पनि अलिकति तै पनि भविष्य चाहिँ झन् उज्यालो देखि मैले. यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो. अब फेरि पनि फर्केर आएर हामी अलिकति ब्याङ्किङ क्षेत्रकै कुरा गर्नु. तपाईँ आउनुभयो, त्यो प्रश्न नसोधेको पनि हुँदैन. अहिले यो जुन तरलताको अभाव भन्ने कुरा भइरहेछ, आई थिङ्क लट अफ पिपल आर सेइङ दे गेटिङ कल्स फ्रम द ब्याङ्क्स, हामी कहाँ आउनुहोस् डिपोजिट गर्ने यताउता पनि. अहिलेको चाहिँ तुरुन्तैको अवस्था कस्तो छ र मेबी अहिले भनौँ न अब आउँदो वर्षमा चाहिँ कस्तो छ ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रको अवस्था? कठिन, one word कठिन छ. किनभनेदेखि यसमा सर्वप्रथम त हामी ब्याङ्करले नै भन्नुपर्छ. यो वित्तीय यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि चाहिँ जुन किसिमले हामीले लोनको वृद्धि गर्यौँ त्यसले पनि अहिलेको यो लिक्विडिटी टाइटनिङमा धेरै के भन्ने योगदान गरेको छ भनौँ. या इट हेज बिन वान अफ द मेन रिजन्स फर द टाइटनिङ अफ लोन थुप्रै आयो, डिपोजिट आएन. त्यो सँगसँगै अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सीसीडी बाट सीडी रेसियोमा परिवर्तन गर्यो. त्यो गर्दाखेरि 160 अरब रुपियाँ जति मार्केटबाट सोक आउट भयो. त्यसपछि फरेन करेन्सीलाई सीडी रेसियोमा काउन्ट गर्न नदिँदाखेरि अर्को 120 अरब जति मार्केटबाट गयो. त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारले जति भने पनि एक्सपेन्डिचर इज मिनिमल, स्पेसली क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, त्यो नर्मल एक्सपेन्डिचर मात्रै भइरहेको छ. यो सबै कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा पैसै छैन. मान्छेले भन्छ सानो लोन त दिनुहोस्, ठुल्ठुलो लोन त दिनुहोस्, यो गर्नुहोस्, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा दिनुहोस्. म भन्छु गाग्री खाली भएपछि तपाईँले ठुलो मग ल्याउनु भए पनि सानो मग ल्याउनु भए पनि गाग्रीमा पानी छैन भने त कसलाई पनि पानी दिन सकिँदैन. अब यो त अहिलेको यथावत स्थिति भयो. तर आउने दिनहरूमा जहाँबाट सुरु गरे ब्याङ्कहरूले आफ्नो लोन दिने पनि वृद्धि दर कम गर्नुपर्छदेखि लिएर आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको अलिकति खर्च पनि बढ्छ होला जस्तो लाग्छ. यो आर्थिक वर्ष टाइटै बस्छ मेरो विचारमा. अहिलेको जे भइरहेको छ कमसेकम अर्को 3-4 महिना यस्तै हुन्छ होला. अनि बिस्तारै सबै चिज स्टेबल भएर जान्छ होला. आत्तिनु पर्दैन. ब्याङ्कहरू एकदम स्टेबल छ, दे आर भेरी सेफ, योर फन्ड्स आर भेरी सेफ इन ब्याङ्क्स एन्ड अल. त्यसमा केही प्रब्लम छैन. सिर्फ लोन दिने पैसा छैन. डिपोजिटरलाई चाहिएको भनेदेखि त कुनै डिपोजिटरलाई जति पैसा चाहिए पनि मेरै ब्याङ्कले ठुलो डिपोजिटरले कुनै दिन 8 अरब चाहियो भन्छ, कुनै दिन 6 अरब चाहियो भन्छ, हामी दिने अवस्थामा छौँ. तर लोन चाहियो भने अटो लोन मान्छेले पनि भन्छ, मलाई फोन गरेर अटो लोनको लागि मेरो ड्र डाउन भएन, नयाँ मोटर चढ्न पाइएन भनेर भन्छ. स्थिति अलिकति एकदम टाइटै छ. But I'm hopeful that in the coming months it will get better, it will stabilize. Nothing to panic about, but definitely something for all of us to work together. All of us, when a bank वित्तीय क्षेत्र मात्र हैन, नेपाल सरकार, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क, FNCCI, CNI, प्राइभेट सेक्टर सबैजना सँगै बसेर अब कुराहरू भइरहेको छन्. त्यसरी नै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ I think we'll be moving in the right direction. अर्को मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ प्रश्न, अब अघि पनि हजुरले यसमा अलिकति टच गर्नुभयो, यो बर्न आउट छिटो हुने अनि टिकटक जेनेरेसन भनेर हैन, कन्टिन्युटी चाहिँ धेरै कम देख्छौँ. जिममा कुरा गरे जस्तै अथवा अरू कुनै प्रोग्राम अथवा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि पनि धेरैजना एन्टरप्रेन्योर्स आउनुहुन्छ होला लोन लिनका लागि, हुन्छ नि, काम सुरुवात गर्नुहुन्छ, तर अलिकति बाडा अडचन आउने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ बन्द गरेर ल अब यो सकिँदैन भनेर पोको पारेर अर्कोतर्फ लाग्नुहुन्छ हैन. यो कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भनेर त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर हाउ वुड यु यु नो इन्करेज समबडी टु पर्सिभियर थ्रु देयर अप्स एन्ड डाउन्स इन लाइफ? I think it's like a relationship. If you're in a relationship for instant gratification or for whatever reasons, that relationship will not last. Because the first time you have a fight, you'll say, forget it, man, this person is useless, man, you'll both work. But if you're truly in love, then you will have fights, you'll be up, you'll be down, you'll be going round and round, but you'll still continue to move forward. It's the same thing with whatever you do in life, right? It's the same thing with your career, with your hobbies, your anything. So that's where it comes back to do something that makes you happy, that you're passionate about. किनभनेदेखि सबैले लैलैमा ब्याङ्किङ भन्यो, त ब्याङ्किङ मन पर्दैन, तर त्यो लैलैमा लागेर BBA MBA गर्यो, ब्याङ्किङमा आयो भनेदेखि very difficult for you to continue with that, because
There will be times when your peers will get promoted, you will not get promoted. You will be posted to some Kali court or someplace like that, you will wonder what to do. But if you're passionate about banking, no matter what happens, you will continue. You will say, I'm evolving, I'm growing, this is making me a better banker, better painter, better engineer, better doctor, better politician, whatever it is. Look at politicians. Election हार्ने बित्तिकै कतिजनाले हे politics भन्छ, कतिजनाले तीनवटा इलेक्सन हारे पनि गएको गई हुनुहुन्छ उहाँहरू. They are passionate about it. They are there for a different reason rather than just winning elections. So banking मा पनि, as I said, it's not a job, it's a career. TikTok is also a career, by the way. There's nothing wrong with TikTok. I also watch TikTok. It gives me, धेरै stress भएको बेलामा यसो अलिकति फ्ले गर्यो भने आनन्द पनि आउँछ हैन, looking at TikTok. And I'm so amazed at seeing young Nepalis doing so amazing in social media like TikToks or Insta or YouTube or whatever it is. That's great. सबैजनाले BBA, MBA, MBS, BBS गरेर रेज्युमे बोकेर यो साइट टाई सुट लाएर ब्याङ्कर भयो भने कस्तो बोरिङ देश हुन्थ्यौँ होला हामी. But I'm amazed at my country, at my youth. There's everything. There are fintech entrepreneurs, there are engineers, there are TikTok people, there are amazing people in media. That's what a nation is about. मेरो जेनेरेसनमा इट वाज पहिला डक्टर बन्नुपर्छ भने त्यसपछि इन्जिनियर बन्नुपर्छ अनि त्यसपछि ब्याङ्कर बन्नुपर्छ अनि जे जसो भए पनि त्यसैमा के त्यो हुलमै लाग्यो. दिस जेनेरेसन इज डिफरेन्ट. दे लुक इनसाइड देमसेल्भ्स एन्ड सेड दिस इज व्हाट आई वान्ट टु बी, नट व्हाट माई फादर एन्ड मदर वान्ट टु बी. और थिङ एभ्रीवन्स एडभाइस दे टेक. People say, कि you TikTok बनाएर पनि हुन्छ. I think people who make TikToks are earning more money than me जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ के. It's a wonderful career, but you got to be passionate about it. यो TikTok पनि सदीक्षाजीले TikTok गरेर 1 million भ्यू हो त म पनि गर्छु भन्यो अनि मेरो चाहिँ 10,000 भ्यू आयो. यो TikTok खतम रहेछ भनेर, because you were never passionate about it. Follow your passion, follow your happiness, you'll get to where you want to go. अब यसो तपाईलाई पनि मिडियामा तपाईँ धेरै नजिकसँग मिडियालाई भनौँ न अघि नै पनि कुरा गऱ्यौँ, मिडियालाई नजिकैले जानेको बुझेको र यु युज्ड मिडिया भेरी वेल, भेरी पोजिटिभली टु इन्फ्लुएन्स पिपल. डु यु थिङ्क त्यो 5 वर्ष पछिमा चाहिँ यो मिडियालाई पनि काहीँ कसै युज गर्ने तपाईँले सोच विचार गर्नुभएको छ कि अलिअलि त्यो आई सेन्स द्याट यु हेभ द्याट आई डोन्ट नो प्यासन टुवर्ड्स द्याट. म अझ सम्झिन्छु मेरो ब्याङ्क नाबिल ब्याङ्क, नाबिल नेपाल अरब ब्याङ्क भनेर सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ एकदम ठुलो हल्ला चलेको थियो. यो ब्याङ्कले चाहिँ सबै पैसा मात्रै लिएर भाग्दैन खाडी क्षेत्रमा, हाम्रो नानीहरूलाई पनि लिएर गएर बेच्छ भन्ने पनि हल्ला चलेको थियो. नेपाल अरब ब्याङ्क, अरबहरू अब यस्तै हो भनेर होइन. लुक एट नाबिल ब्याङ्क टुडे. The evolution of media also I find in the same way. जुन चाहिँ पहिला मिडिया भन्ने थियो अहिले पनि मिडिया भन्ने छ. Look at this TV channel, look at this studio. I'm stunned, this is world class. So I think you need investment in infrastructure like this to attract the quality of resources, human resources that you require. आज ब्याङ्कमा सबै अनिल शाह भनेर मात्रै आउँदैन. ब्याङ्कमा आउने कारण चाहिँ यु थिङ्क गुड गभर्नेन्स, प्रोफेसनलिजम, ट्रान्सपेरेन्सी, राम्ररी काम गऱ्यो भनेदेखि आई विल बी रेकग्नाइज्ड, आई विल बी रिवार्डेड. द्याट्स वाइ पिपल कम टु द ब्याङ्क. I think media is evolving to that, and media is evolving differently in the sense that yes, this is an amazing studio, but today media is in the hand of everybody. Everyone with a phone, with a camera is part of the media revolution, and so that is creating more interest in informal media. But yeah, for me, why not? Anything, as I said, मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ आउने दिनहरुमा मेरो सोच, मेरो विचार, मेरो जीवन यात्राबाट जे सिकेको छु त्यो अधिकांश मान्छेका कसरी पुर्याउने र मिडिया जस्तो राम्रो त्यो अरु के ठाउँ हुन सक्छ र त्यो गर्नलाई चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ हो म फेरि ब्याङ्किङमा जादिन भन्नु चाहिँ सक्छु, मिडियामा आउँदिन भन्न चाहिँ म सक्दिन अहिले चाहिँ. So let's see what the future holds, but again it has to give me happiness. I have to be passionate about it because I can imagine हैन म त यति बिहान आए, but you all were here hour or so before me. So अब if you are not passionate about it, यस्तो जाडोमा 5 बजे बिहान उठेर थरथर कामदै आउनु is not very easy. उहाँहरु भाइहरु हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरु पनि बिहानभरि रातभरि नै बस्नु हो कि के हो. So यो चाहिँ यसरी पेट पाल्नलाई गरेको भन्देखि यस्तो काम गर्न सकिदैन के. यो चाहिँ you have to be passionate about it, and if you're passionate, why not? And who knows, maybe media is something that is going to attract me in the years ahead. आफूलाई ह्याप्पिनेस सँगसँगै आई थिङ्क अनलाइक यसरी कुरा सुनिरहँदाखेरि जो जति भ्युअर्सले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ ह्याप्पिनेस डेफिनेटली तपाईँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ. सो मेबी अर्को एउटा मर्निङ सो अर इभिनिङ सो अर आफ्टरनुन सो वेन एभर पोसिबल विथ अनिल शाह चाहिँ फ्युचरमा देख्न पायो भने तपाईँले यो जति पनि मोटिभेटिङ कुराहरू गर्नुहुन्छ आई थिङ्क इन्सपिरेसन पनि हो नि. इफ यु जस्ट आर एबल टु इग्नाइट द्याट स्मल spark of fire inside anybody, they might be able to do great things, and media definitely is a fantastic platform. We'd like to thank you for coming to our show. अनि यति बिहानै हामीलाई हेरिराख्नु भएका धेरै भ्युअरहरूको मनमा पनि एउटा
इग्नाइट गरिदिनु भएको एउटा आगो अफ पर्सिभियरेन्स एन्ड कन्टिन्युएसनको यो इग्नाइट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र गिफ्ट पनि आशिष दाइको छेउमा नै छ त्यही त धन्यवाद मात्रैले भएन सदिशा यो धन्यवादलाई चाहिँ अलिकति ब्याङ्करलाई चाहिँ दिस इज अ स्मल गिफ्ट फ्रम अस एन्ड फ्रम आवर स्पोन्सर भाइनेट दिस इज फर यु एन्ड अल्सो फर दिस यहाँलाई And Vianet is my internet provider, and just yesterday I upgraded to their 300 Mbps. Okay. So I'm very happy with them, and my TV also comes. Oh, that's good. Vianet. That's good. So thank you so much. Have like and thank you so much. यहाँलाई त भनौँ न हामीले हप्तामा एकचोटि ल्याउनु पर्ने मानिस हो सदिशा होइन अब हेरौँ बिस्तारै That day too could come. Okay, thank you so much and we really appreciate your time. Thank you so much for having me. Thank you. र यही कुराकानीलाई यता नै थाती राख्दै हामी चाहिँ अब ब्रेकतर्फ जान गइरहेका छौँ आजको हाम्रो गेस्ट अफ द डे सँगको कुराकानी यहाँलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो होला तपाईँको बिहानीलाई अझ स्फूर्त बनाउन पनि मद्दत गर्यो होला भनेर हामीले आशा लिएका छौँ डोन्ट गो एनीवेयर विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस सर्ट ब्रेक टु Vianet presents Galaxy this morning.